Hello dear subscribers, please welcome back to my YouTube channel Radar TV. Dear subscribers, in the last video we were discussing about the pro forma of fund flow statement. It is going to be asked for 15 marks, especially for the non-NEP students, final year BCom students. So how are you going to prepare the fund flow statement? So as I told in the last video only, so to prepare the fund flow statement, three steps are there. First step is to prepare the schedule of changes in working capital, and this will be going to carry the 5 marks. Similarly, adjusted profit and loss account, so this is also for 5 marks, and the fund flow statement, this is also for 5 marks. So usually this question will be asked for 15 marks. Even for 10 marks also it is going to be asked, but when it is asked for 15 marks, you have to go under 3 steps. First step is that schedule of changes in working capital, that is to be prepared. While you are going to prepare the schedule of changes in working capital, you should consider only the balance sheet, but should not take any adjustment into consideration. Fine. Second one is the adjusted profit and loss account. For this 5 marks is allotted. Okay, and fund flow statement, last but most, this is very important. Okay, in the last video only, those who have not seen the last video, please look into that last video. In that video I have explained the pro forma of schedule of changes in working capital and what are the things to be kept in the mind before preparing the schedule of changes in working capital. That everything has been explained. And also the adjusted profit and loss account, what are the items from the balance sheet are to be considered and what are the items from the balance sheet should not be considered, and what about the adjustment, that everything I have explained in detail. Similarly, fund flow statement also, how to prepare the fund flow statement, what are the items to be taken into consideration while preparing fund flow statement, that everything I have explained that also. Okay, let us move to the first one. That is here is the problem. So problem is there: from the following balance sheets of XYZ Limited, prepare fund flow statement for 2015. It is given, a balance sheet is given. So information related to 2014 and 2015. Okay, the information regarding the liabilities and assets in the year 2014 and 2015, both of them have been given. So first you better to take it down. Okay, please have a screenshot of this balance sheet. Okay, next adjustment, take down the adjustment also, take it down. It is very few people there. Okay, this is the adjustment. Okay, fine, adjustments are there. Fine. First, what we need to prepare? So as I told earlier, schedule of changes in working capital, that must be prepared. That is the first table which you need to prepare before preparation of the fund flow statement. It is not possible to prepare the fund flow statement unless and until you are going to prepare schedule of changes in working capital. Okay, fine. How to prepare the schedule of changes in working capital? As I discussed, as I told in the last video only, so while preparing the schedule of changes in working capital, you should consider only assets and liabilities, that is current assets and current liabilities only. To prepare that schedule of changes in working capital, first you have to find out how many current assets are here, the list of the assets, right? So assets are there. What are the current assets here? Goodwill is not current asset, and land and building is not, plant is not, and investment, because it is already mentioned here, it is a long term, so that should not be considered. Okay, fine. Now sundry debtors, stock, bill receivables, cash in hand, cash at bank, so these are the preliminary expense, should not be taken into consideration as asset because it is expense, right? So from debtors to cash in hand, 1 2 3 4 5 items are there. Those 5 items must be taken into consideration to prepare the schedule of changes in working capital. Okay, current assets minus current liabilities. So what are the current liabilities are there? So current liabilities, actually from the liability side, whatever the liabilities are given, out of them you have to take only current liabilities are to be taken into consideration. Equity share capital, capital P&L reserve fund, capital P&L reserve fund, debentures will not be considered as current assets. They are the shareholders fund. Shareholders fund and non-current liabilities should not be taken while preparing schedule of changes in working capital. Only current assets. So current assets are there.
So proposed dividend is a current asset. Sundry creditor, that is also current asset. Bills payable, that is also current assets. Only three of them. And liability for expenses, yeah, liability for expenses is there. That should not be taken. Liability for expenses and provision for tax, both of them should not be taken into consideration. Okay, then how many current liabilities are there? Proposed dividend is the current liability. Sundry creditor, that is also current liability. Bills payable is a current liability, and liability for expense, that is also current liability, and provision for tax, that is also current liabilities. These current liabilities must be taken into consideration. That's it. Okay, fine. Now we came to know what are the current assets are there and what are the current liabilities are there, and the amount they are also given here. So you have to take them only. Now we are going to prepare the schedule of changes working capital. So as we are going to prepare the schedule of changes in working capital, we have to what to do? So this is particular, yeah, here is the particular, it is not mentioned here, so I am writing here. So particulars 2014-2015, heading is schedule of changes in working capital. It is for 5 marks. Okay, 15 marks ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5 marks ಇರುತ್ತದೆ. So changes in working capital. So changes in working capital, here it is the column called increase, and this is decrease ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Okay, fine. So this is the pro forma. Okay, then whatever the current assets that we discussed there, all the current assets are to be written here. Sundry debtor, stock, bill receivable, and cash in hand, cash at bank. 1 2 3 4 5 of them we considered as current assets, right? Okay, the value of them as it was given in the balance sheet, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು 2014 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 2014 ಹಾಕಿರಿ, 2015 ಅಲ್ಲಿದೆ 2015 ಹಾಕಿರಿ. ದಿಸ್ ಕಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,31,000, 1,64,000. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, it sums to 1,31,000. Similarly, when you add up these, it sums to 1,64,000. Okay, fine. Then current liabilities. This is the total current assets. Total current assets, it is to be written down here. Okay, next current liabilities. As we discussed, what are the current liabilities are there? It is the question there. From proposed dividend to provision for tax, all these are the current liabilities. So those current liabilities also I am going to write here. So current liabilities, what are the current liabilities are there? Proposed dividend, sundry creditors, bills payable, liabilities, expenses, and provision for tax. These are the current liabilities. I am going to write all these current liabilities under the current liabilities head. Okay, 2014 2015 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, and when you are going to add up all this, it sums up to 79,000. Similarly, when you add up all the current liabilities in the year 2015, it sums up to 1 lakh. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ 79,000 and 1 lakh, that is the total current liabilities ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ 1,31,000, ಬಿ ಈಸ್ 79,000. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ 79,000 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1,31,000, ದ 52,000 is the difference. This is we call as working capital. This is the working capital. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Similarly, when you are going to deduct this 1 lakh rupee from 1,64,000, that means when you are going to deduct the current liabilities from the current assets, then 64,000 is the difference. So this we call as ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 52,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 64,000 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 64,000 ಅಲ್ವಾ? ದಾಟ್ 64,000 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. 64,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ 64,000 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 52,000. ಟು ಬಿಕಮ್ 64,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ? 12,000 ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 52,000 plus 12,000 is equal to 64,000. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ once if you find the working capital, the highest value is to be written on both the sides.
ಓಕೆ 2014 ಮತ್ತು 2015 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 64 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 64 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ 64 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 52,000 ಇದೆ. ಸೊ 64,000 ಮೈನಸ್ 52,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12,000. ಅಂದರೆ 12,000 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 64,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 52,000 2014 ಇದು ಅಲ್ವಾ. 2015 ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡಿ, 2014 2015 52,000 ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2015 ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 64,000 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 52 ಇತ್ತು, ಈ ಇಯರು 64 ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, 64. ಈಗ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2014 ಈಸ್ 70,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2015 85,000. ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 15,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 70,000 ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 85 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 85,000 ಮೈನಸ್ 70,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 39,000 and this year it is 55,000. As compared to last year 16,000 has been increased. So has been increased, as it is increased, the amount is to be written in the increase column only. Similarly bill receivable, last year 15,000, last year 10,000 and this year 15,000. So 5,000 is increased, so I have written it in a increase column. So cash in hand, last year 7,000 and this year only 5,000, 2,000 is reduced. So in the column of decrease I have written 2,000 rupees. Cash at bank, last year it was 5,000 and this year it is 4,000 rupees. 1,000 rupees is decreased, so in the decrease column I have written like that. But when it comes to liabilities, there is a slight difference while you are writing the difference amount. For example, proposed dividend, last year 21,000 and this year 25,000. So it is increased. When the liability is increased, that difference amount must be written in the decrease column. Okay, when the liability is increased as compared to the previous year, the difference amount must be written on decrease. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 13,000 in the last year, but in this year it is 24,000. So as compared to last year, this year 11,000 is increased. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10,000 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 8,000, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, 2,000 1,000 4,000 11,000 3,000 5,000 12,000 ಅದೇನಿದೆನೋ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆನೋ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ writing the sum of both the columns, you should have to ensure that which is the biggest amount. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆ 38,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 38,000 ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 12,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ 12,000 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ 12,000. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 38,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಂದರೆ 2,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 3,000 7,000 ಆ್ಯಂಡ್ 18,000 21,000 ಆ್ಯಂಡ್ 26,000. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ 26,000 ಆಗುತ್ತೆ. So if you add up all this 26,000 and if you add all of this, it is the 38,000 highest ಇರೋದ್ರಿಂದ 38,000 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 38,000 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ 38,000 ಮೈನಸ್ 26,000 ಅಂದರೆ 12,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 12,000 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ changes in working capital, preparation of the schedule of changes in working capital is over, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನೀವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ 3 ಐಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಂದ 3 ಐಟಮ್ಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಐಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DR ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ CR ಬರೀತೀರಾ. ಬರೀಲೇಬೇಕಾ? ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ 3 ಐಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ 3 ಐಟಮ್ಸು, ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೋಣ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000 ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 40,000 ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 40,000. ಓಕೆ, 10,000 ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 8,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3,000 ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವೆರಡು ಐಟಮ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ 2 ಐಟಮನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೀತೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. 50,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 3,000. 8,000 ಮೈನಸ್ 5,000, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8,000 ಇತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು. ಈ ವರ್ಷ 5,000 ಇದೆ. 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ದೀಸ್ 3 ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 3,000. ಇದು 10,000. 2 ಐಟಮ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 20,000 ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 25,000. 1 2 3 4 ಎಸ್ 1 2 3 4. ಸೊ 5,000 ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 20,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 25,000 ಆಗಿದೆ. 5,000 ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಡೀತದೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,000. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು.
ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು, ಅದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೈನ್. ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 2 3 4 ಸಾರಿ ಎಸ್ 1 2 3 4 ಫಿಫ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 ಫಿಫ್ತ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15,000 ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಯರ್ 24,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15 ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಯರ್ 24,000 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಇದು 24,000 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದನ್ನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು 2014 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, 2015 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಯರು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮು, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮು, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ as losses or expenses must be written on the debit side of the adjusted profit and loss account. If you find any items here as profit, then you have to write them on the credit side of the profit and loss account. Okay, these are the items. Illen heltare nodi, a part of land was the first item I am going to talk. A part of land and yes, a part of land was sold out in 2015 and the profit was credited to the capital reserve ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2015 ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10,000 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 10,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015 ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. A machine has been sold for 5,000. ನೋಡಿ, a machine has been sold for 5,000. Written down value of machine was 6,000. Depreciation of 5,000 rupees of rupees 5,000 was charged on the plant in 2015 ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಎ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 5,000. ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು 5,000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ವಾಸ್ 6,000. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಒಂದು ಮಷೀನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಈಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,000. ಅಂದರೆ 6,000ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷೀನನ್ನು 5,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಷೀನ್ which was worthing 6,000 rupees has been sold only for the 5,000 rupees. The difference amount between both of them is only 1,000 rupees. That means 1,000 rupees ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ 1,000 rupees. ಹೆಂಗೆ 6,000 ಮೈನಸ್ 5,000, 1,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 7,000 rupees, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಇಸ್ 6,000 ಅಂತಂದರೆ 6,000ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆದನ್ನು 7,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ 1,000 ಅಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 5,000 was charged on the plant.
ಪ್ಲಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟು 5000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ ಅಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ ₹10,000 ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ₹10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಡ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 10,000 ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹1,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2015. In the year 2015, dividend has been received. Received means what? Income. So it is to be written on credit side. Dividend received, that is ₹1,000. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 58,000. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ 58,000 ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. 58,000 ಮೈನಸ್ 16,000 ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 42,000. ದಿಸ್ 42,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್? ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಈಗ ಥರ್ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೌ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನಿದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1,50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 50,000ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶೇರ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
1,50,000 ವರ್ತಿರೋಂಥ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 50,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ 50,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, 9% ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಶೇರ್ಸು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 75,000, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 50,000. 25,000 ರುಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ರಿಡೀಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಟಾಪಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಇದು. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 25,000. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 50 75 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 75 50 ಇರೋದ್ರಿಂದ 75 50 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಬರೋಣ, ಇನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 85,000 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 85,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2014 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2015 ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 85,000 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇದನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, 15,000ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಎಷ್ಟು, 15,000 ರೂಪಾಯಿದು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೋಡಿ, ಮಾರಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡೋಣ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತಂತೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 85,000ಗೆ 85,000 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ 15,000 ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 15,000 ರೂಪಾಯಿದು ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಂತೆ. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 85,000 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ನಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮಾರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ 25,000, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಬಂತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 40,000 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 2 3 ಅಲ್ವಾ, 1 2 3 40,000 ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 40,000 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 60,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಿದ್ವಂತನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ₹5,000 ವಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 40,000 ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಬಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 640 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 1 lakh ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಲಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹೋದ ಸಲ 40 ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ 40,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 40,000 ಇತ್ತು. ಈ 40,000ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡುಲೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 5,000 ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ವಾಸ್ 6,000. ಅದರಲ್ಲಿ 6,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಷಿನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರಿದರು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40,000 ಮೈನಸ್ 6,000 ಅಂದರೆ 34,000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000 ಮತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5,000 ರುಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 34,000ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, 29,000. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ 6,000 ರುಪೀಸ್ದು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 5,000 ರುಪೀಸು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 29,000 ಇತ್ತು. ಈ 29,000 ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 29 ಇತ್ತು, 29 ಇದು 40 ಅಲ್ಲ, 29 ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ 29 ಮೈನಸ್ 29,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 lakh ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಅಂತಂತಂದರೆ 1 lakh ಇದ್ದು 29 ಅಂತಂದರೆ 71,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 60 ಅಲ್ಲ, 71,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 71,000. ಈ 71,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಾನೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 2 3 4 ಇದು 1 2 3 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 10 ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 15 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 5,000 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡು. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಂಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್, ಅದಾಯ್ತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 15,000 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಣ, ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 5,000. ಮಷಿನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮತ್ತು 6,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದನ್ನು 5,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ 5,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, 5,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸೋರ್ಸು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 5,000 ರುಪೀಸ್, 5,000 ತಾನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು ಅದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಂತು ದುಡ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಮಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟು 71,000 ಅಂತ ಇದೆ. 71,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 60,000 ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 60,000 ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಡ್ಜರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 71,000 ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಲ್ದಂಗೂ ಮಾಡಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಅದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ₹10,000 ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ₹10,000 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹1,000 ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ₹1,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನೀವು ಮರಿದೇನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಐಟಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಮರಿದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ 42,000, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕಿದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,23,000, ಇದು ಕೂಡ 1,23,000 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಇಯರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. Okay dear students, I hope you have understood that how to prepare the schedule of changes in working capital, adjusted profit and loss account and fund flow statement. This is very important for the examination point of view there, which is going to be asked either for 10 marks or 15 marks. If it is asked for 15 marks, all the 3 methods, all the 3 steps that you should have to follow. If it is asked for 10 marks, they will ask means which ledger is to be prepared ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the next video again I will come up with the one more problem on a fund flow statement. Thank you. Have a nice day.